privilege to be in the presence of the Lord this morning. ඉතාම අනාරකයි ස්වාමිනාස්ගේ අභිමුඛය අද දවසේ සිටීම පිළිබඳව. I hope everyone is happy this morning in the presence of the Lord. මම හිතනවා උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි එකිනෙකා ප්‍රීති වුණා මේ උදෑසන. How many of you are happy? ඔබ කී දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන්ද? Amen. The presence of the Lord is a joy. ස්වාමිනාස්ගේ අභිමුඛය අපිට ප්‍රීතිය ගෙන දෙනවා. If you doesn't have a joy this morning, this is the place you can get the joy. This is the place you will feel in the spirit of the Lord. ඔබට මේ උදෑසන ප්‍රීතිය නැතිනම් මෙතන තමයි ස්ථානේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය ලබා ගන්නට. We'll bow down our heads and we'll ask God to give the directions. The Lord will speak to us. We want to hear the Lord's voice in this morning. අපි මේ මොහොතේ හිස් පහත් කරගෙන උන්වහන්සේගෙන් ආයෙදිමු ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ඔබ වහන්සේ අපිට කතා කරන්නට මේ උදෑසන. Father God, we give the word into your mighty hands. ස්වාමිනේ වචනේ ඔබ වහන්සේගේ දෑතට වාර. Lord, speak to us, Father. අපේ කෙනෙක්ට කතා The කරන්න. Holy Spirit guide us, lead us. Lord, we want you, Father, this morning. ස්වාමිනේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපව මෙහෙවන්න අපිට කතා කරන්නට. Let your spirit guide us, Father. ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අපව මඟ පෙන්වන්න. Let your mighty power, Lord, touch each and everyone, ඔබගේ Father. බලවත් හස්තය එකිනෙකාව ස්පර්ශ කරන්න. We give everything to your mighty hands. සියලු දේ ඔබගේ දෑතට In the වාර. name of Jesus, we යේසුස් ask. වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. I hope this morning you came with the expectation to hear from the God. මේ උදෑසන අපේ එකිනෙකා බලාපොරොත්තුවක් ඇති උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට පැමිණ සිටිනවා. The God is here to speak to you all this morning. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ සිටින අපට Our God who can speak to us, අපිට කතා කරන්න He පියාණන් can hear us, අපි වැස්සෙනවා He උන්වහන්සේට. can see in our heart. අපගේ හදවත් දකින්නා උදවියන් වහන්සේ. So, this is not my topic this morning. මේක නෙමෙයි මගේ මාතෘකාව මේ උදෑසන. My topic this morning is who can understand the mind of the God? මේ උදෑසන මගේ මාතෘකාව නම් කාටද දෙවියන් වහන්සේගේ මනස තේරුම් ගන්නට පුළුවන්? Who can understand Him very well? කාටද දෙවියන් වහන්සේව තේරුම් ගන්නට පුළුවන්? Romans 11:34 says, රෝම 11:35 කියනවා. Romans 11:34, රෝම 11:35 34. 34 For who has known the mind of the Lord? Or who knows the mind of the Lord? කවුද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනස සිත දැනගන්නේ? Who knows the mind of the Lord? කවුද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනස And දැනගන්නේ? again, the 1 Corinthians 2:16, Paul is saying, 1 කොරින්ති 2:16 පෞල්තුමා කියනවා. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේට උගන්වන්න පෙනෙස උන්වහන්සේගේ සිත දැනගත්තේ කවුද? නමුත් අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිත ඇත්තේය. So, who knows the mind of the God? කවුද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිත දන්නේ? Who knows the mind of the God? කවුද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිත දන්නේ? We, අපි. because the Jesus is living inside of us. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ අපේ සිත් තුළ වාසය කරන නිසායි. But we have the mind of Christ. අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනස අප තුළ තිබෙන නිසායි. This morning the question is, මේ have we got Jesus in our heart? මේ උදෑසන ප්‍රශ්නය නම් අපගේ හදවත් තුළ යේසුස් වහන්සේ සිටිනවද? The Jesus, the living God, is He living inside you? ඒ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ අපගේ හදවත් තුළ අප තුළ සිටිනවද? If Jesus is living inside you, you got the mind of Christ. යේසුස් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වෙනවා නම් අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිත So ඇත්තේ. everyone likes to be like Christ. We want to be like Christ. The day by day we are changing into His image. අපි හැමෝම කැමති ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න. දවසින් දවස උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමානකමට අපි වෙනස් වෙන්න කැමතියි. Sometimes we will wear a cross. Sometimes we will take a big Bible to show outwardly we are a Christian. අපි පිටස්තරෙන් බොහෝ විට පෙන්වන්න කැමතියි අපි කුරුසියක් දරාගෙන අපි බයිබලය අතින් අරන් යනවා. Sometimes in our cars, on our bumper, the sticker we will put Jesus is alive. අපේ කාර් එකේ බම්පර් ස්ටිකර් එක අපි දානවා යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි So කියලා. we want to show mostly outwardly appearance and showing that we are a Christian. අපි පිටස්තරෙන් බොහෝ විට පෙන්වන්න කැමතියි අපි ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් කියලා. We are the follower of Jesus. යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන කෙනෙක් කියලා. But the God is saying in the Bible, නමුත් බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ I'm not saying that is a wrong thing, මම මේක වැරදි දෙයක් කියලා කියන්නේ but I'm saying the God looks
inward, inside our heart always. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ විට අපේ අභ්‍යන්තරය තමයි බලන්නේ. He is looking inward, inside our heart, in the deeper of our heart, what our thoughts are going on. අපේ හදවත අභ්‍යන්තරය අපේ සිත අපගේ සිතුවිලි මොනවාද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්නේ. So I will tell a story. මම කතාවක් කියන්න කැමතියි. One day, mom and daughter went to a church. දවසක් අම්මත් දුවත් පල්ලියට පැමිණියා. So they had a good service. ඒගොල්ලන්ට හොඳ සර්විස් එකක් තිබුණා. After the service, while they were walking, the daughter was saying to mom, Mother, today's sermon was a bit confused. ඒ සර්විස් කරවල ගෙදර යද්දී අම්මත් දුව අම්මට කිව්වා අද සර්විස් එක පොඩ්ඩක් The sermon was a bit confused. සර්මන් එක පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස්. I didn't understand properly. මට තේරුනේ නැහැ කියලා. So mom asked, what's wrong with that? අම්ම හැව්වේ ඇයි මොකක්ද වැරද්ද කියලා. Then daughter said, pastor said, our God is a big God. එතකොට දුව කිව්වා පාස් අද දවසේ කිව්වා අපේ දෙවියන් වහන්සේ ලොකු දෙවි කෙනෙක්. Then mom said, yes, our God is a very big God. අම්මා කිව්වා ඔව් අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශාල දෙවි කෙනෙක්. Then daughter said, my pastor again said that God is living inside us. නමුත් පාලකතුමා කිව්වා ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ඇතුලේ වාසය කරනවා කියලා. Then mom said, yes, that Jesus is living inside us. අම්මා කිව්වා ඔව් ඒක ඇත්ත. යේසුස් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වෙනවා. Then daughter asked a question from mom. එතකොට දුව ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා. Why can't we see through the people that Jesus, ඇයි එහෙනම් අපිට මේ මිනිස්සු තුලින් යේසුස් වහන්සේව දකින්න that බැරි? big God, that the big living God, we can't see. Why we can't see? ඒ විශාල ජීවමාන වූ දෙවියන් වහන්සේට අපිව දකින්න බැරි ඇයි? The question is today, ඒ ප්‍රශ්නය නම් අද දවසේ why other people can't see Jesus through us? ඇයි අනිත් මිනිසුන්ට අප තුලින් යේසුස් වහන්සේව දකින්න බැරි? No, once Mahatma Gandhi said, මහත්මා ගාන්ධි වරක් I ප්‍රකාශ like කළා. Christ, I like Jesus very much. මම යේසුස් වහන්සේට කැමතියි ගොඩාක්. But I don't like the Jesus followers. I don't like Christians. නමුත් මම කැමති නැහැ මේ යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන You know මනුෂ්‍යයන්ට. ඇයි ඒ? Because I can't see Jesus through them. මක් නිසාද මේ මනුෂ්‍ය තුලින් මට යේසුස් වහන්සේව දකින්න බැහැ කියලා. So if Jesus cannot see through us, we cannot say that we are a Christian. යේසුස් වහන්සේ අප තුළ නැතිනම් අපිට කියන්න බෑ අපි ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් කියලා. We cannot say that because that same big God, the living God, He's living inside us. ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ වාසය කළ යුතුයි. So we need to have we're going to see today how we're going to set our mind like Christ. අපි අද දවසේ බලන්න යනවා අපි කොහොමද යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්නේ කියලා. So the mind of Christ, how we going to understand? The Paul is saying in there, because that Jesus, that mind of Christ is living where? Not outside, inside of our heart. අපි අද දවසේ ඉගෙන ගන්නට යන අපි දැනගන්න යනවා කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ අප තුළ අප තුළ සිටින්නේ අප තුළ ජීවත් වෙන්නේ කියලා. We're going to see the Philippians 2:5, chapter 2, verse 5. පිලිප්පි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය. It says, you must have the same attitude that Christ Jesus had. පිලිපි 2:5 පවසනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණු සිතම නුඹලා තුලත් තිබේවා. So we need to have a attitude that Jesus Christ had. ඒ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු ආකල්පම අප තුලත් තිබිය යුතුයි. The way Jesus think, යේසුස් වහන්සේ සිතපු the ආකාරය. the way Jesus act. යේසුස් වහන්සේ ක්‍රියා කරපු ආකාරය. So the way Jesus walked. යේසුස් වහන්සේ ගමන් කළ ආකාරය. So we need to have that same attitude in our heart. ඒ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ආකල්පම අප ජීවිත තුලත් අප හදවත තුලත් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. Why we need that attitude? How we need to get that attitude? ඇයි අපි ඒ ආකල්ප ඇති කළ යුත්තේ සහ කොහොමද අපි ඒක Because we are a new creation. මක්නිසාද අපි අලුත් We මැවිල්ලා. always think, I'm a new creation. I'm a brand new man. අපි හැම වෙලෙම කියනවා අපි අලුත් මැවිල්ලක් අපි නව වෙනස් වූ පුද්ගලෙක් කියලා. But we don't have that attitude. We don't have that kind of an act in our heart. Are you really a new creation? Are you really a brand new man? නමුත් අප තුළ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආකල්ප සහ ඒ සිතුවිලි අප තුළ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ද අපි අලුත් මිනිසෙක් අපි නව මැවිල්ලක් කියලා. So today we're going to see, I'm going to share with you 3 points how we going to set our minds towards the Jesus, or the Jesus mind, how we going to
come according to that mind. මම අද කාරණා තුනක් කතා කරන්න යන අපි කොහොමද අපගේ සිත ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත යොමු කරගන්නේ කියලා. So everyone knows that in the Matthew chapter 23 says that we are like a hypocrite, like whitewashed tomb. ඒ මත 23 පරිච්ඡේදයේ පවත්වනවා අපි ඒ කෛරාටික මිනිසයන් අපි මේ සුදු හුණු ගාපු සොහොන් ගෙවල් වගේ කියලා. No, we are showing that, we are show off and we are showing that we are a Christian followers. Oh, we are like nothing, we are very spiritual. We do everything according to God. අපි බොරුවට පිටින් පෙන්නනවා අපි යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන අය අපි යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන අය කියලා. Like whitewashed tomb also like that, very nicely decorated, very white, everything nicely they have applied in there, but inside if you dig that thing, what you can see? ඒ සොහොන් ගෙයක් බැලුවොතින් පිටතින් සුදු හුණු ගාලා ඊටාම අලංකාරව තිබෙනවා. නමුත් ඒ ඇතුළත බැලපුවාම ඇතුළත ඒ ආකාර නැහැ. What you can see, the bones, smelly, the things which we cannot accept, those things. So likewise our lives also like that. ඒ අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන්නේ ඇටකටු ඒ ගඳ ගහන දේවල් අපගේ ජීවිතයත් ඒ ආකාරයෙන්ම. So I'm going to share 3 points with you all. මං කාරණා තුනක් කතා කරන්නට යනවා. When we got a mind of Christ, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනස අපි තුල තිබෙන කල we are not confused about our identity. අපි කවුද සැබෑ පුද්ගලයා කියන එක ගැන අපිට අපේ අනන්‍යතාවය, අපි කවුද? අපි කවුද කියන එක අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි හරියට දැනගෙන ඉන්නවා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනස අපි තුල තියෙනකොට. We don't forget our identity, we know who we are. අපි කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැහැ. We don't get confused. නේ සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ අපි කන්ෆියුස් වෙලා අපි පැටලිලා ඉන්නවා අපි කවුද කියන එක. Sometimes our life is confused, we don't know who we are. නමුත් යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව දැනගෙන හිටියා එයා කවුද කියන එක. But Jesus clearly knew who he is. එයා බයිබලයේ අපි දැක්කනම් බයිබලයේ සඳහන් කරනවා යොහන් 14:6 කියනවා මම I am the way and the truth and the life. John 14:6 පවසනවා මම මාර්ගය මම ජීවනය සහ මම සත්‍යය. යොහන් 8:12 කියනවා I am the light of the world. John 8:6 says මම ලෝකයේ ආලෝකය කියලා. John 10:11 says I am the good shepherd. යොහන් 8:11 කියනවා John මම 10:11. 10:11 කියනවා මම යහපත් බැටළු එඬේරා කියලා. John 11:25 says I am the resurrection and the life. යොහන් 11 11:25. 25 කියනවා මම නැවත නැගිටීමත් ජීවනයත් මමය කියලා. I am the son of God. මම පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. I am the true wine. මම සත්‍ය වූ මිදිවැල කියලා. Jesus knew himself who he was. යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා උන්වහන්සේ කවුද කියන එක. This morning the question is, do you know who you are? මේ උදෑසන ප්‍රශ්නය නම් අපි දන්නවද අපි කවුද කියලා? Do you know why God has created you? අපි දන්නවද ඇයි යේසුස් වහන්සේ What is the reason God has created you? මොකක්ද මාව මැව්වා වූ ඒ හේතුව පරමාර්ථය කියලා? Because if you doesn't know who you are or why God has created you, you will fall onto so many traps in your life. මම දන්නේ නැත්නම් මම කවුද කියන එක අපි බොහෝ විට එක එක මාර්ගවල යන්නට පුළුවන්. Do you know that God has formed you before the earth begins? මේ පොළව මැවීමට ප්‍රථමයෙන් අප ගැන දැන සිටි බව God has called you by your name. අපේ නාමය කියලා උන්වහන්සේ කැඳවා ගත්ත දෙවියන් වහන්සේ. But if you doesn't know that, it's very easy for you all to go in a different way or you will trapped on the false ways. අපි කවුද කියන එක අපි දන්නේ නැත්නම් අපිට පහසුවෙන්ම ඒ වැරදි මාර්ගවල යන්නට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි. Remember the Israelites. ඊශ්‍රායල් මිනිස්යන්ව මතක් The කරගන්න. God has promised them the promised land. ස්වාමීන් වහන්සේ පොරොන්දු දේශයක් වුන්ට පොරොන්දු. God said in the word of God says that 11 days they will reach to the promised land. ඒ බයිබලයේ පවසනවා 11 දවස් 11කින් ඔවුන්ට පොරොන්දු දේශයට යන්න පුළුවන්කම But තිබුණා. how long? Anyone can tell me how long they have taken to reach to promised land? කාටද කියන්න පුළුවන්ද කොච්චර කාලයක් ඔවුන්ට ගත කරන්න වුණාද මේ පොරොන්දු දේශයට යන්න වෙනස? 40 years it took them to reach to the promised land. අවුරුදු 40ක් ඔවුන්ට ගත වුණා ඒ පොරොන්දු They have දේශයට seen යන්න. so many miracles of God. බොහෝ හාස්කම් ඔවුන් දුටුවා. God has opened the heaven and gave the food.
ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගය විවර කරමින් ඔවුන්ට They have done many miracles in front of their eyes. එවුන්ගේ දැස් ඉදිරිපිට බොහෝ හාස්කම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉෂ්ට But කළා. they didn't believe the God. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන් විශ්වාස කරේ නැහැ. They didn't believe the plan the God has placed on them. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ තබා තිබුණු සැලැස්ම ඔවුන් තේරුම් ගත්තේ They නැහැ. went to a wrong directions. වැරදි මාර්ගයක ඔවුන් ගමන් කළා. They were in the wilderness and they were wandering here and there. They were wandering here and there. They didn't know the path of the Lord. මේ කාන්තාරේ ඔවුන් ඔබ මොබ යමින් සිටියා උන්වහන්සේගේ මාර්ගය ඔවුන් නොදැන. If you doesn't know the will of God, ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔබ දන්නේ if you doesn't know why God has called you this morning, ඔබ දන්නේ නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව කැඳවුවේ කුමන කාර්යයකටද කියලා. maybe you are like that. මේ ඔබත් ඒ ආකාරම You වෙන්න will be පුළුවන්. wandering here and there. ඔබ මොබ යමින් ඔබ සිටිනවා. Maybe same place you will run around. එකම ස්ථානයේ ඔබ දුවමින් සිටිනවා. God is saying it this morning. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන Because කියනවා. Jesus knew himself who he was while he was in this world. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සිටින විට උන්වහන්සේ දැනගෙන සිට උන්වහන්සේ කවුද කියලා. He had a clear picture, he had a clear guidance who he was. ස්වාමීන් වහන්සේට පැහැදිලි පින්තූරයක් පැහැදිලි දැකීමක් තිබුණා උන්වහන්සේ කවුද කියන So එක. who you are actually? අපි කවුද? So you are a child of God. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ How many දරුවෙක්. are believing that you are a child of God? ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද ඔබ You දෙවියන්ගේ are a දරුවෙක් child කියලා? of God. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක්. You are a believer. උන්වහන්සේව අනුගමනය The කරන God කෙනෙක්. has chosen you, or the priest generation God has chosen you. ඔබව ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ තෝරගෙන තිබෙනවා ඒ පූජකයන්. You are the victorious. ඔබ ජයග්‍රාහක. You born to win. ඔබ ඉපදලා සිටින You are not a failure. ඔබ පරාජය වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. You are not a loner. ඔබ තනිව සිටින කෙනෙක් Because the නෙවෙයි. God is with you. මක්නිසාද If ස්වාමීන් you වහන්සේ know, ඔබ සමගයි. if you know this morning who you are, මේ උදෑසන ඔබ දන්නවනම් ඔබ කවුද කියලා. the mighty God is living inside you. බලවත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ The same ජීවත් වෙනවා. God, oh, the resurrected God, the power is within you this morning. ඒ නැවත නැගිටිනා වූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය අප තුළ තිබෙනවා මේ. The resurrected Jesus is within you. නැවත නැගිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේ අප So you ජීවිත තුළ got that, සිටිනවා. you got that power inside you. බලය ඔබ තුළ අභ්‍යන්තරේ උන්වහන්සේ තැන්පත් You කරලා are the child of God. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ You are a winner. ඔබ You are born to ජයග්‍රාහකයෙක්. win ඔබ ජීවත් because වන Jesus within you. යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුළ සිටිනවා. Not by your strength, not by your power you're going to win. Because Jesus lives, you can live. ඔබගේ ශක්තියනොත් ඔබගේ බලයෙන්වත් නෙමෙයි ඔබ දිනන්න යන්නේ මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුළ We're සිටින going to sing a නිසායි. chorus now. අපි ගායනා කරන්න යනවා ගීතයක්. I hope you will enjoy and you will confess that you are the child of God. ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක් ප්‍රීතියෙන් කියලා. යුක්තව අපි ගායනා කරමු. Let's sing කී it දෙනෙක්ට together. සන්තෝෂද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් කියන එක? How many of you are happy because we are a කී child of දෙනෙක්ට God? ප්‍රීතිද මේ උදෑසන ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක්? How many of you are happy because we are a winner? ඒ උත්ථාන වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවත් As වෙනවා. resurrected God is living ඒ inside බලය us. ඔබ තුල තිබෙනවා. That power is ඒ inside of ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ තුල අද ජීවත් That වෙනවා. living God is living inside. ඔබව උන්වහන්සේ මවලා තියෙන්නේ රජකම් කරන God පිරිස. created us to reign. The Holy Ghost is living in you. ශුද්ධාත්ම වහන්සේ අප තුළ ජීවත් The mighty God is inside you. බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් You will be වේ. victorious. අපි ජයග්‍රාහකයෙක් සෙනඟක්. Confess your faith to the God this morning. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රීතිය යුතුව ගායනා කරමු. අත්පොළ සන්නව දාදේ දෙමින්. Let's clap our hands and sing. Resurrected God is within you. The power. Dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. Greater one lives inside of me. His name is Jesus. His name is Jesus. I'm born a winner. More than victorious. Head of His kingdom.
to win මම ඉපදුනේ ජය ගන්න. because the living God inside me. ජීවමාන දෙවියන් The වහන්සේ මා Holy තුළ Ghost is within me. සිතාත්මන් වහන්සේ මා තුළ The Spirit of God is within me. සිතාත්මන් වහන්සේ මා තුළ සිටින The Jesus is within me. යේසුස් වහන්සේ මා I know my identity. මගේ මම කවුද කියන එක මම I'm දන්නවා. not a failure. මම පරාජිතයෙක් නොවේ. I'm not a failure. පරාජිතයෙක් නොවේ. I'm born to win. මම ඉපදුනේ ජය Do ගන්නටයි. you know your identity now? ඔබ දන්නවද ඔබ කවුද කියන එක? Jesus knew himself who he was. යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා උන්වහන්සේ I කවුද know කියලා. this morning you felt the Spirit of the Lord. මම දන්නවා මේ උදෑසන ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ අනුග්‍රහය The ඔබ තුළ second thing we're going to see, අපි කතා කරන්නට යන දෙවෙනි කාරණය if you got the mindset of Christ, සෝමනහසගේ මනස අපි තුළ තිබෙන කල I know God's purpose in my life. සෝමනහසගේ අභිප්‍රාය මා තුළ තිබෙනවා. I know God's purpose. මම දන්නවා උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය මා තුළ Do you තිබෙනවා. know the God's purpose in your life? ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ තබා තිබෙන පරමාර්ථය? Jesus knew himself. යේසුස් වහන්සේම දැන සිටියා. He knew why the God has called him. යේසුස් වහන්සේ දැන සිටියා ඇයි යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා He කතා knew කළේ? while he was in this earth, he knew what he has to do, what he called, what he want to do, and what God has asked him to do. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ ජීවතන කල ඔහු දැන සිටියා පියාණන් වහන්සේ ඔහුට කතා කරව පරමාර්ථය John කාර්යය කුමක්ද 6:38. කියලා. යොහන් 6:36 No, John 6:38. 6:38. 6:38 John 6:38. 6:38 යොහන් So Jesus knew himself why God has called him. යේසුස් වහන්සේම දැන සිටියා ඇයි පියාණන් වහන්සේ He ඔහුට was කතා කළේ? aware of his mission. යේසුස් වහන්සේ දැන සිටියා He had a උන්වහන්සේගේ දැක්ම. purpose. උන්වහන්සේට පරමාර්ථයක් He තිබුණා. had a goals. උන්වහන්සේට යම් පරමාර්ථ තිබුණා. It says John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. යොහන් 6:38 පාසන මක්නිසාද මා ස්වර්ගයෙන් බැසාවේ මාගේ කැමැත්ත නොව මා එව් තනන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන So පිණිසය. Jesus knew himself why he came from heaven. යේසුස් වහන්සේම දැන සිටියා ඇයි උන්වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැසාවේ කියලා. He was saying in there, for I have come down from heaven not to do my will. යේසුස් වහන්සේම පවසනවා මා ස්වර්ගයෙන් බැසාවේ මාගේ කැමැත්ත කරන්නට නොවේයි. To do the will of the Lord. මා එව් තනන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන පිණිසය. So this morning my question is, my dear brothers and sisters, මගේ සහෝදර සහෝදරයන් මේ උදෑසන මගේ ප්‍රශ්නය නම් do you know the purpose you are living? ඔබ දන්නවද ඔබ ජීවත් වන පරමාර්ථය Why God has created you? Why God do you know the purpose why God has created you? ඇයි ස්වාමිනාන්සේ ඔබව මැව්වේ ඇයි මොකක්ද ඔබ වහන්සේ ඔබ තුළ තබා තිබෙන පරමාර්ථය උන්වහන්සේ? Can you remember the day you have accepted Christ Jesus in your life? ඔබට මතකද ස්වාමිනාන්සේ ඔබ පිළිගත්තු දවස? Did you remember the day how much the joyful in your heart that time you said, Lord, I want to do everything for you. ඔබට මතකද ස්වාමිනාන්සේ ඔබ පිළිගත් දවස ඔබ කෙතරම් ප්‍රීති වුණාද? මම ඕන දෙයක් ඔබ වෙනුවෙන් කරන්නම් කියලා ඔබ කිව්වා. God has promised you so many things that day. ස්වාමිනාන්සේට බොහෝ දේවල් පොරොන්දු වුණා. And you have promised to God, Lord, I will do these things for you. අපි ස්වාමිනාන්සේට කිව්වා මම මේ දේවල් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් කරනවා කියලා. Lord, I will die for you, some people, you and me said. සමහර අය Like කියන්නේ Peter. පේත්‍රුස් වගේ සමහර අය කියන්නේ මම ඔබ වෙනුවෙන් මැරෙන්නට සූදානම් Lord, කියලා. I will go beyond my limits and I will serve you. මගේ සීමාවන් වලින් එහාට ගිහලා මම ඔබ වහන්සේට සේවය කරන්න. Whatever comes in my life, whatever the situation I'm facing, Lord, I will serve you. මගේ ජීවිතේට මොන ප්‍රශ්න දෙන්නේ නමුත් ස්වාමීනි ඔබට මම සේවය කරන්නම් කියලා අපි පැවසුවා. But where is that purpose in your life today?
අද දවසේ පරමාර්ථය කොහේද අපේ Where is the ජීවිතේ? God's plan today in our life? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැඳවීම කොහේද අද දවසේ අපේ Where are we ජීවිතේ? standing today? අපි අද දවසේ සිටගෙන සිටින්නේ කොමන ස්ථානයේද? Where are you sitting today? කොහේද අපි සිටගෙන Because සිටින්නේ අද Jesus දවසේ? knew himself the purpose he came to this earth. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා උන්වහන්සේ මේ පොළවට ආපු පරමාර්ථය කුමක්ද? The Luke 4:43 says, ලූක් 4:43 the කියනවා. purpose he came. මේ පොළවට උන්වහන්සේ පැමිණියාවේ පරමාර්ථය. 4:43 says, um, G- but he said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent. නමුත් උන්වහන්සේ මා විසින් අනෙක් නුවරවලත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය යහපත් ආරංචිය දේශනා කරන්නට ඕනෑය. මක්නිසාද ඒ පිණිස එවන ලද්දෙමි ඔවුන්ට කීසේක. The reason that Jesus came to this world to proclaim the good news and save you and me from the sin. සෝමනාස මේ පොළොවට පැමිණියව පරමාර්ථය නම් අප එකිනෙකාව ගලවන පිණිසත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය යහපත් ආරංචිය මුළු පොළොව පුරා දේශනා While කරන he පිණිසත්. was in this earth, his plans, his purposes never changed. සෝමනාස මේ පොළොවේ සිටියදී ඔහුට යේසුස් වහන්සේට තිබුණා වූ උන්වහන්සේගේ කැඳවීම වෙනස් වුණේ නැහැ කිසි දෙයක් නිසා. He never ignored, and he was on that plan. Whichever God has given, he was on it. යේසුස් වහන්සේ කිසි කලයක පසුබැස්සේ නැහැ. ඒ සැලැස්ම තුල ඒ පරමාර්ථය තුල සිටියා. This morning, මේ උදෑසන God is asking from each and every one, සෝමනාස අපේ කිනකාගෙන් අසනවා. what is your plan this morning? අපගේ සැලැස්ම කුමක්ද මේ What is the උදෑසන? purpose I have created you? මම ඔබව මැව්වා වූ ඒ පරමාර්ථය කුමක්ද? What is the reason I have created you? මොකක්ද මම ඔබව මැව්වා වූ ඒ පරමාර්ථය Are හේතුව? you on that will of mine? ඔබ සිටින්නේ මා කැඳවුවා වූ Are you කැඳවීම on තුලද? my purpose? ඔබ සිටින්නේ මා කැඳවූ පරමාර්ථය තුලද? Are you on my way, like on my will? You're standing on there? මගේ කැමැත්ත තුලද ඔබ අද දවසේ සිටගෙන සිටින්නේ? Maybe you are somewhere else. එහෙම නැත්නම් ඔබ වෙන කොයි හරි ස්ථානයකද සිටින්නේ? Maybe you are living in a somewhere else. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ වෙනම Not, ස්ථානයකද? maybe you are not living according to God's will. සෝමනාස්ගේ කැමැත්ත තුල නෙවෙයිද ඔබ අද දවසේ ජීවත් වෙන්නේ? God is calling you this morning, my dear brothers and sisters. අපේ කෙනෙක්ව මේ උදෑසන කැඳවනවා. This morning, God is asking you to come back. සෝමනාස් අපේ කෙනෙක්ට කතා කරනවා නැවත හැරී එන්න. God is asking you to come back to the place which God has placed you. සෝමනාස් අපිට කතා කරනවා ඔබව තැබුවා ඔබව සිටුවා ස්ථානෙට නැවත. Maybe you don't like that place. ඔබ කැමති නැතුව තියෙ ස්ථානයට. Maybe you are tired with that place. ඔබට මහන්සි ඇති ඔබ කැමති Maybe නැතුව you ඇති. cannot do the will of God. ඔබට කැමති නැහැ සෝමනාස්ගේ කැමැත්ත කරන්න. Maybe you don't feel, ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ ඒක but කරන්න. God is calling you. නමුත් සෝමනාස්සේ කතා කරනවා. God is asking you to come back. සෝමනාස්සේ කැඳවනවා නැවත If you හැරී obey the will of God, උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට ඔබ ගෞරව කරනවා you නම් will see the mighty things in your life. ඔබ බලවන්ත දේ ඔබේ ජීවිතයේ The දකින්න. Jesus himself has seen, the God has given the name above all the names. යේසුස් වහන්සේ ඒ දැක්කවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් මේ බලවන්ත වූ නාමය උන්වහන්සේට දෙනු The same ලැබුවා. God is living inside us. ඒ යේසුස් වහන්සේම අප තුළ Yeah, ජීවත් the same වෙනවා. Jesus, the big God is living in you now, right now. ඒ විශාල වූ දෙවියන් වහන්සේ මේ මොහොතේ අප එකිනෙකාගේ ජීවිතවල He සිටිනවා. can change everything. සියලු දේ උන්වහන්සේට වෙනස් He කරන්න can පුළුවන්. change if you come back and if you're humble and if you come in front and if you obey the will of God, He can do everything in your life. ඔබ නැවත හැරීලා උන්වහන්සේ තුළ යටත් වෙලා උන්වහන්සේගේ පාමුලට නැවත එනවනම් උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය සියල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Because He's living God. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් There is no වහන්සේ. changes on Him. උන්වහන්සේ තුළ කිසි වෙනස් වීමක් නැහැ. Yesterday, today, and forever, He will be the same. ඊයේ තදත් හෙටත් උන්වහන්සේ ඒ ආකාරමයි. The God which we believing, the God which we are trusting, He got a good plan for you. අපි ඒ විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේට අපගේ ජීවිතය ගැන මහා විශාල Maybe you සැලැස්මක් cannot see තිබෙනවා. His plans නමුත් අපිට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ සැලැස්ම කුමක්ද because කියලා. you're with the sorrows.
මක්නිසාද ඔබ කනගාටු Because your life is confused now. You don't know where to turn. ඔබ කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව බලාපොරොත්තුවක් නැතිව සිටිනවා. Maybe you think there is no way for me. There is no other way for me, Lord. මට වෙන මාර්ගයක් නැහැ කියලා අපි සිතමින් There සිටිනවා. is no escape for me. මට ඒ පලා යන්න මාර්ගයක් නැතිව වෙන්න But පුළුවන්. God is saying, I got a good plan for you. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මට හොඳ සැලැස්මක් ඔබ ගැන තිබෙනවා. My plans are very, it will accomplish in your life. මගේ සැලැස්ම ඔබගේ ජීවිත සාර්ථකත්වයට ගෙනෙන සැලැස්මක්. You need a success in your life. ඔබගේ ජීවිතය ඔබට සාර්ථකත්වය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. Come in the presence of the ස්වාමීන් Lord. වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙන්න. Come to His will. උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත් වෙන්න. The God's will always best will for you. ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳම දේ ඔබට දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Because our God is He's very gracious. මක්නිසාද උන්වහන්සේ කරුණාවන්ත වූ He's දෙවියන්. loving. උන්වහන්සේ He's ප්‍රේමණීය දෙවියන්. merciful. උන්වහන්සේගේ කරුණාව අප තුළ There තිබෙනවා. is no any other God, my dear brothers and sisters. වෙන දෙවි කෙනෙක් උන්වහන්සේ වගේ දෙවි කෙනෙක් නැහැ අප You තුළ. cannot see anyone else. ඔබට දකින්න කිසි කෙනෙක් නැහැ උන්වහන්සේ. So this morning I'm telling you, මේ උදෑසන මම ඔබට කියන්න කැමතියි. if you got a mindset of God, ස්වාමීන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ මනස ඔබ තුළ තිබෙනවා නම් you know the plans of the God. ඔබ දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ You don't need to go here and there and give your head and asking prophecies from the people. ඔබ එහෙ මෙහෙ යමින් ඔබගේ ඔළුව පාත් කරමින් ඒ අනාගත වාක්‍ය ඔබට You ලබා don't ගන්න need අවශ්‍ය to නැහැ. wandering here and there, church to church, asking what is the will of God in my life. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒ සභාවකින් සභාවකට එහෙ මෙහෙ ගිහිල්ලා මගේ සැලැස්ම කුමක්ද කියලා සොයා ගන්න. If you got a mindset of God, නමුත් යේසුස් if වහන්සේගේ Christ is living in your heart, නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ මනස අප තුළ තිබෙනවා නම් යේසුස් වහන්සේ you අප තුළ will ජීවත් වෙනවා. understand the will of God. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම He කුමක්ද will කියලා. show you the will of God. යේසුස් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නට යන උන්වහන්සේගේ So කැමැත්ත what we කුමක්ද need this කියලා. morning? මොකද අපිට අවශ්‍ය මේ උදෑසන? Mindset of Christ. යේසුස් වහන්සේගේ මනස. අපිට ඕනේ උන්වහන්සේගේ සිත. The heart of God. උන්වහන්සේගේ සිතුවිලිද අපි තුල තියෙනවා නම්, උන්වහන්සේ අපි තුල ජීවත් වෙනවා නම්, අපි තේරුම් ගන්න යනවා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකද්ද මගේ ජීවිතය තුල. When we have the heart of the God and all the thoughts of Jesus, we are going to understand what is the will of අපිට එහාට God. මෙහාට දුවමින් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකද්ද මගේ ජීවිතේ අරයාගෙන් මෙහාගෙන් අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. We don't need to run around and ask other people what is my will from God. Because the living God is within you. මක්නිසාද ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ The mighty God, the Holy Lord, the Holy Spirit is living in you. මක්නිසාද බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වෙන්නේ. He will show you the way. යේසුස් වහන්සේ අපට මාර්ගය පෙන්වන්නට යනවා. He will make a way for you. උන්වහන්සේ මාර්ගයක් අපට සාදන්ට යනවා. God will make a way. යේසුස් We're වහන්සේ going to sing. මාර්ගයක් අපට සාදන්ට God will make a way. Maybe you don't have a way today this morning. මේ අපිට මාර්ගයක් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ උදෑසන. Maybe you feel like, oh my God, where I'm going to turn this morning. අපි මේ උදෑසන සිතන්න පුළුවන් මම කොහෙටද හැරෙන්නේ කියලා. There is no way for me, Lord. මට මාර්ගයක් පෙනෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. I cannot see anything. මට කිසි දෙයක් පෙනෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. But God is saying this morning, නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන කියනවා I will make a way. මම මාර්ගයක් I am සාදන්න. the Lord. මම තමයි I පියාණන්. am the God who makes the ways for you. මම තමයි ඔබට මාර්ග සාදන්න. My ways are perfect. මගේ මාර්ග ඉතාම My සම්පූර්ණයි. ways are perfect for you. මගේ මාර්ග ඉතා සම්පූර්ණව තිබෙනවා. We're going to sing, God will make a way. අපි ගායනා කරන්න එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මාර්ගය සාදයි. Bottom of our heart sing. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. His love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. උන්වහන්සේ දිහා බලලා කියන්න දෑත් ඔසවලා ඔබ මාට මාර්ගයක් හදායි. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. His love and strength for each new day. He will make a way.
It's a joy to say that God will make a way for you all. ඊටාම ප්‍රීතියක් අපිට කියන්න පුළුවන් Not උන්වහන්සේ by your මාර්ගයක් strength සාදයි. you can make a way. අපගේ ශක්තිය නොවේ මේ මාර්ගය Not by සාදන්න. your might you cannot make a way. අපගේ බලයෙන් නොවේ මේ මාර්ගය But සාදන්න. my God can make a way for නමුත් you. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට මේ මාර්ගය The God සාදයි. who we believe in, අපි විශ්වාස කරන the God who we are trusting, අපි විශ්වාස කරන the දෙවියන් God වහන්සේ. who made us, අපව මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ. the God who formed us in the mother's womb. ඒ මවගේ කුසේ අපව තැනුවා වූ තැනන් වහන්සේ. He will make a way for you. උන්වහන්සේ අපට මාර්ගය සාදයි. He will definitely උන්වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මාර්ගය හදායි. definitely make the way for you. මාර්ගයක් නැති වෙන්න පුළුවන් මගේ සහෝදරයා We සහෝදරිය. might have no way at the moment. මාර්ගය පෙනෙන්නේ නැති වෙලා තියෙන්න We might පුළුවන්. not see the way. But I have seen so many miracles in my life. God has redeemed me. නමුත් මගේ ජීවිතේ බොහෝ හාස්කම් උන්වහන්සේ කරලා උන්වහන්සේ බොහෝ දේවල් කළා තියෙනවා. He has done many things in ඒ my life. දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන ඔබගේ රළු මාවත් ඔබගේ රළු තැන් උන්වහන්සේට පුළුවන් සමතලා කළා ඔබව රැගෙන යන්න. That God can make that crooked path straight in your life. So if you got a mindset of God, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනස ඔබ තුළ you තිබෙන know බව. your identity, ඔබ දන්න ඔබගේ හැඳුනුම්කම කුමක්ද? and you know that you got a purpose in your life. ඔබ දන්න ඔබගේ ජීවිතයේ පරමාර්ථයක් තිබෙනවා. The last one I'm going to say, අවසාන කාරණය. if you got a mindset of God, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනස ඔබ තුළ තිබේ නම් I know God is with me. මම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මා තුලයි කියලා. Tell your neighbor, ඔබගේ යහපත සිටින කෙනා God is with me. ස්වාමීන් වහන්සේ මා God is with සමගයි. me. ස්වාමීන් වහන්සේ The මා God is තුලයි. with me. The living one is within me. ජීවමාන දෙවිඳුන් The mighty God, miraculous God, the promised God is within me. හාස්කම් කරන්නා වූ ඒ පොරොන්දු රකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ මා තුලයි. Isaiah 41:10 says, යසායා 41:10 කියනවා. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. යසායා 41:10 බය නොවෙන්න මක් නිසාද මම නුඹ සමග සිටිමි. තැති නොගනින්න මක් නිසාද මම නුඹේ දෙවියන් වහන්සේය. මම නුඹ ශක්තිමත් කොට නුඹට උපකාර කරන්නෙමි. එසේය මාගේ ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති දකුණතින් නුඹ උසුලන්නෙමි. When God is with me, I don't need to be fear. ස්වාමීන් වහන්සේ මා තුළ සිටින කල මා බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. How many of you believe that? ඔබ කී දෙනෙක් ඒ විශ්වාස If කරනවද? God is within me, ස්වාමීන් වහන්සේ if God is my side, I don't need to be fear. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ පක්ෂේ නම් මට බිය වෙන්න කිසි කාරණයක් නැහැ. God is with me. I don't need to be fear because I'm not going to be dismayed. ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමග නම් මට බය වෙන්නවත් කලබෙන්නවත් අවශ්‍ය නැත. Because He will strengthen me. මක් නිසාද උන්වහන්සේ මා ශක්තිමත් කරන He දෙවියන් will වහන්සේ. help me. ස්වාමීන් වහන්සේ මට උපකාර කරන He will දෙවියන් uphold වහන්සේ. me. මාව ඔස්සවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. He will give His hand to hold me. උන්වහන්සේගේ දෑතෙන් අපිව රැක ගන්නා වූ දෙවියන් What a grateful promise that God has given. මොනතරම් ආලංකාර පොරොන්දුවක් What a උන්වහන්සේ දී grateful තිබෙනවා. promise that God has given. ඒ ඉතාම උත්කෘෂ්ඨ උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව. So if you got a mindset of Christ, යේසුස් වහන්සේගේ මනස අප තුළ තිබේ නම් if you know that God is with you, ඔබ දන්නව නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තුළ සිටින the බව, Emmanuel is with you, ඒ මෑනුවෙල් අප තුළයි. you don't need to be fear. ඔබට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. He is within you. උන්වහන්සේ අපගේ අභ්‍යන්තරයේ He will සිටිනවා. help you. උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන So this දෙවිඳුන්. Jesus, while he was in this earth, මේ පොළවේ යේසුස් වහන්සේ සිටින he කාලේ was aware of that. යේසුස් වහන්සේ ඒ දේ දැන සිටියා. He was aware. The Lord, the God, the mighty one, the Father was with him. යේසුස් වහන්සේ දැන සිටියා ඒ උසස් වූ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුලයි කියලා. We can see in the John 16:32. 16:33 යොහන් That's it is the 16:32 යොහන් John 16:32 says, a time is coming, and in fact has come, when you will be scattered each to your own home. You will leave me alone, yet I am not alone, for my Father is with me. යොහන් 16:32
බලව නුඹලා එකිනෙකා තම තමාගේ ස්ථානයට විසිර ගොස් මා තනියම අත්හැර දමන පැය පැමිණෙන්නේය. එසේය දැනටම පැමිණ තිබේ. එසේ වී නමුත් පියාණන් වහන්සේ මා සමග සිටින බැවින් මම තනියම නොවෙමි. Because Jesus was on this earth, he was so connected with the God. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සිටින කාලය උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සමග ඒ සම්බන්ධකම තුළ සිටියා. So he was so into God's will. යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුළම රැඳී සිටියා. So that's the reason he took time. Most of the time, whenever with his busy schedule, morning to night, he was doing the miracles, he was doing so many things. But in the midst of that, he took time to pray and to get connected with God. ඒක නිසා මේ පොළවේ යේසුස් වහන්සේ සිටින කාලයේ උන්වහන්සේ කළා හාස්කම් මේ කළා අනිත් දේවල් වලට අමතරව යේසුස් පියාණන් වහන්සේ තුළ සම්බන්ධකමට උන්වහන්සේ කාලය ගත්තා. So that's the reason he's saying, yet I am not alone, for my Father is with me. ඒක නිසා යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මම තනියම නෙමෙයි මගේ පියාණන් වහන්සේ මා සමග සිටින බව. So maybe you are alone this morning, my dear brothers and sisters. අපිට මේ උදෑසන තනියම සිටිනවා කියලා Maybe හිතන්න the පුළුවන්. people who has promised you with you, I will be with you, but they are not there with you right now. මිනිස්සු පොරොන්දු වෙන්න ඇති ඔබ සමග සිටින්නම් කියලා නමුත් අද දවසේ වුන් ඔබ සමග නැති වෙන්න පුළුවන්. Maybe you feel like I'm alone now. ඔබට දැනෙන්න පුළුවන් මං අද තනි වෙලා කියලා. I don't have anyone. මට කවුරු කිසි කෙනෙක් නැහැ කියලා. Everyone has left me. හැම කෙනෙක්ම මාව දාලා I ගිහිල්ලා. am alone, Lord. ස්වාමනි මම තනිව Maybe you're සිටිනවා. crying. ඔබ හඬනවා වෙන්න පුළුවන්. Maybe in the night, maybe your tears are coming, rolling through your eyes. රාත්‍රී කාලේ ඔබ හැඬු කඳුලෙන් සිටිනවා. No one can see. කිසි කෙනෙක්ට දකින්න බැරි වෙනවා. Maybe your husband cannot see. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයාට දකින්න බැරි Maybe වෙනවා. your children cannot ඔබගේ see. දරුවන්ට නොපෙනෙන්න Maybe පුළුවන්. your wife cannot see. ඔබගේ භාර්යාවට පෙනෙන්න No පුළුවන්. one can see. කිසි කෙනෙක්ට දකින්න බෑ. But God can see. නමුත් පියාණන් වහන්සේ දකිනවා. But God can see. නමුත් පියාණන් වහන්සේට The පෙනෙනවා. Jesus can see. යේසුස් වහන්සේ He දකිනවා. was going through the same way which you are going through, you and me today. අප යන්නා වූ මාර්ගය තුලත් යේසුස් වහන්සේ ගමන් He කළා. went that pain. ඒ වේදනාව තුල ගමන් He කළා. went that loneliness. යේසුස් වහන්සේ තනි කාලය තුල ගමන් කළා. He felt that same way that you're going through today. අප ගමන් කරන මේ වාතාවරණය තුලම යේසුස් වහන්සේ ගමන් කළා. But God is giving you a promise today. නමුත් පියාණන් වහන්සේ යම් පොරොන්දුවක් දුන්නා. Father and me with you. පියාණන් වහන්සේ අප සමග සිටින බව. Jesus is with me. යේසුස් වහන්සේ මා සමග The God is with me. පියාණන් වහන්සේ අප Father is සමගයි. with me. පියාණන් වහන්සේ අප The same සමගයි. Jesus is telling you today. ඒ යේසුස් වහන්සේ මත දවසේ අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. Do not be fear. බය නොවෙන්න. Do not feel unhappy. ඒ අසතුට ඔබගේ ජීවිතේ ඇති කර Do not නොගන්න. feel lonely. ඒ තනිකම ඔබගේ ජීවිතේ ඇති කර නොගන්න Do කියලා. not feel I don't have anyone. ඔබ සිතන්න එපා මට කිසි කෙනෙක් නැහැ කියලා. Because God is telling you today, යේසුස් වහන්සේ ඒ දේ අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. I am within you. මම ඔබ තුලයි. Emmanuel. එමානුවෙල්. Emmanuel අප සමගයි. එමානුවෙල් අප සමග. Emmanuel අප is with us. සමගයි. උන්වහන්සේ අපිව අතාරින්න ගෙනාවේ He will නෑ. never leave us. The God who called us, He is so faithful, my dear brothers and ඔබ sisters. කැඳේවව දෙවියන් වහන්සේ The God who විශ්වාසවන්තයි. called us, He will be with you until the end. That's what the Bible says. බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරන ඒ පියාණන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අවසානයේ වනතෙක් අප සමග රැඳී උන්වහන්සේ අපත් සිටිනවා. සමග අන්තිමේ දක්වා ඉඳී. Until the end God is ඔබව with us. මග දාලා යන දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි He will අපි අදහන්නේ. He will never leave us. ඔබව අත්හරින දෙවි කෙනෙක් He නෙමෙයි. will never forsake us halfway. අද ඔබගේ වාතාවරණය මොනවා වුණත් හරි කමක් නැහැ. Whatever the circumstances අද ඔබ යන we are in. වාතාවරණය සමහර වෙලාවට ඔබට හිතෙයි ස්වාමිනී මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. The situations you are in, you might not understand. මට දන්නේ නැහැ ස්වාමිනී මං මොනවද කරන්න කියන එක. Lord, I do not understand what to do. අද මම යන වාතාවරණය දන්නේ මා දෙවියන් වහන්සේ විතරයි. Only God knows the situation that I am in today. නමුත් ඒ ස්ථානයේ තුලදී උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් කියන දේ තමයි. But today our God is speaking to us. මම නුඹ සමග I සිටිනවා. am with you. ඒ ලෝකාන්තයේම දක්වා මම නුඹ සමග සිටින දෙවියන් වහන්සේ. Until the end, I am with you. The Emmanuel is with us. Emmanuel අප සමගයි. Emmanuel. Emmanuel එකෙන් Just say to God,
බල්ලා කියන Emmanuel අප සමගයි Emmanuel අප සමගයි දෙවිඳු සදා ඔබේ God with us. God with us. Revealing us. Your name is called Emmanuel. Emmanuel කරුණාසනන්ද ගම්. The Emmanuel God is with us. Emmanuel God is with us. Emmanuel ස්වාමීන් Maybe your situation may be so desperate. ඔබගේ වාතාවරණය ඊටාම කටුක වෙන්න පුළුවන්. Maybe you don't have a way. ඔබට මාර්ගයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. There is no way. කිසි මාර්ගයක් නැති වෙන්න But පුළුවන්. Emmanuel God is with you. නමුත් එමානුවෙල් ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි. He is with you. උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. So how we the Jesus so connected to God? කොහොමද යේසුස් වහන්සේ මේ පියාණන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම තුළ සිටියේ? So how he knows that God the Father is within him? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද දැනගත්තේ පියාණන් වහන්සේ ඔහු සමගයි කියලා? Because he was prayed all the time. He was talking to God always. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ හැම විටකම පියාණන් වහන්සේ සමග යාඥාවෙන් කතා කරමින් සිටියා. So the prayer is very important. යාඥාව ඉතාමත් වැදගත්. To connect to Jesus, යේසුස් වහන්සේ සමග to connect to සම්බන්ධකමට God, පියාණන් වහන්සේ සමග to feel the God is within you, අපිට පියාණන් වහන්සේ අප සමග සිටින බව අපිට දැනගන්න. the assurance that God is within you, ඒ යේසුස් වහන්සේ අප තුල සිටින බව සහතිකකමට you need to have a good connection with God. ඒ තාම ළඟ සම්බන්ධතාවයක් අපි ඇති Because කරගන්න අවශ්‍යයි. Jesus had a good connection with the God. මොකද යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම තුල සිටියා. It says in the Bible, Luke 5:15-16 says, ලූක් 5:15-16 කියනවා. he had he most often he goes and prayed. It says yet the news about him spread all the more, so that the crowds of people came to hear him. 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හාස්කම් මේ බොහෝ දේවල් කරත් නමුත් උන්වහන්සේ යම් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා පියාණන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම තුල The සිටියා. Jesus schedule was so busy. යේසුස් වහන්සේ තිබුණා වේ ගොඩක් වැඩ So many people surrounded by him. බොහෝ මිනිසුන් උන්වහන්සේ වට කරගෙන සිටියා. Morning to night, he got a schedule to do. ඒ උදේ සිට රැ වනතෙක් උන්වහන්සේට කරන්න බොහෝ කාර්යයන් තිබුණා. Within that even, he slipped. He had a room. He made a way to go near to God, and he had a chance to pray. එච්චර කාර්යයන් තුරදී පවා උන්වහන්සේ කාලය අරගෙන වනාන්තර ස්ථානවලට අහක්ව ගොස් යාඥා කළසේක. So if Jesus, the Son of God, need a prayer like that, how much
we need to have. ඒ යේසුස් වහන්සේ පියාණන්ගේ පුත්‍රයාණන්ට එතරම් යාඥා කාලයක් අවශ්‍ය තිබුණා නම් අපට කෙතරම් යාඥා So, කාලයක් how අවශ්‍යද? much we need to pray කොපමණ to අපි get connect with the God? පියාණන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම ඇති කරගන්න අපි කොපමණ යාඥා කළ යුතුද? How is your prayer life this morning, my dear brothers and sisters? මගේ සහෝදර සහෝදර ඔබගේ යාඥා කාලය කොයි ආකාරයේද මේ උදෑසන? How long you're praying? ඔබ කොපමණ කාලයක් යාඥා කරනවද? How much time you are allocated for Jesus? යේසුස් වහන්සේට ඔබේ ජීවිතේ කොපමණ කාලයක් ඔබ වෙන් කරලා තබනවද? Yes, I know that you and me, we were very busy. මම දන්නවා අපි බොහෝම We කාර්යබහුල don't have a time. අපිට කාලයක් නැහැ. We don't have a time to eat sometimes. අපිට කෑම ගන්නම කාලයක් This නැති job, වෙන්න පුළුවන්. that job, this one, children looking after. But the God will, if you're not giving a time to God, He will stop you and He will give a chance. He will stop everything like COVID. Now see, we were so busy before the COVID. අපි බොහෝ කාර්යබහුල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගොඩක් මේ කොවිඩ් එකට ඉස්සෙල්ලා අපි බොහෝ කාර්යබහුලව සිටියා. But God stopped whole world. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ මුළු ලෝකයම මතකට නවතා තැබුවා. He stopped everything. හැමදේම නවතා තැබුවා. We cannot move. අපිට ගමන් කරන්න We බෑ. cannot do anything our normal life. We cannot අපිට do සාමාන්‍ය anything in our normal life. අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ කිසි දෙයක් අපිට කරන්න බැරි අවස්ථාවක් තිබුණා. Because God has taken us to a place. Without God, you are nothing. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ යම් තැනකට ගෙනාවා. පියාණන් වහන්සේ නැතිව අපිට කිසිත් නැති. Without God, you cannot do anything. පියාණන් වහන්සේ නැතිව අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බැරි බව උන්වහන්සේ පෙන්වුවා. So, my dear brothers and sisters, මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, it's time for you to come back to God, මේක තමයි කාලය නැවත ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට හැරිලා එන්න. to brush up your prayer life. ඔබේ යාඥා ජීවිතය නැවත වර්ධනය කරගන්න. Come back to God. නැවත ස්වාමීන් වහන්සේ තුළට If you need the පැමිණෙන්න. mindset of Christ, යේසුස් වහන්සේගේ මනස සිත ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ උදෑසන if you need to know the way Jesus lived in this world, ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකේ ජීවත් වුණු ආකාරය, if you want to become like Jesus, ඔබට අවශ්‍ය නම් යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න, so you need to, your prayer life has to be a regular thing. ඔබේ යාඥා ජීවිතයේ දිනපතා තබන්නා වූ ජීවිතයක් When වෙන්න you අවශ්‍යයි. feel, sometimes you pray. ඔබට දැනෙන විට නොවේ යාඥා කරන්න. Sometimes your mood is not good. ඔබේ මූඩ් එක හරි නැහැ. Then you don't want to pray. ඒ නිසා ඔබට යාඥා කරන්න බෑ. අයියෝ sister මටගේ mood එක හොඳ නෑනේ යාඥා කරන්න බෑ මට. I don't have a මමත් mood to මෙහෙමයි. pray. Even I'm like that. mood එක හරි නෑනේ. මෙච්චර ප්‍රශ්න තියදී එක ප්‍රශ්නයකටවත් මට පිළිතුරක් නෑ. I don't have a mood to pray because I don't have any answers to කිසි my දෙයක් prayers. සාර්ථක නෑ නේද? Nothing gets succeed. මොකවත් මගේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. Nothing is taking place. හැරිලා බලන්න ඔබගේ යාඥා ජීවිතේ කෙසේද කියලා. Turn back and see how your prayer life is. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ හරි යාඥා ජීවිතයක් කරනවා නම් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ දකි සාර්ථකත්වය. If you have a right prayer life in your life, you will see the success ඔබ දකි in your පුදුම life. දේවල් සිදු වෙයි. You will see mighty things. ඔබගේ යාඥාව තුල බලවත් දේවල් සිද්ධ වෙයි. Within your prayer life, you will see mighty things. එදා එලියා ඒ වැසි නොවසින දේශයට වැසි එන්න කළ යාඥා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ යහඬ ඇසුවා. Elijah prayed that day to have the rain, and then God answered his prayers. එලියා නැගිටලා කිව්වා බාල්ගේ බාල් දේවතාවන් වන්දනා කරන මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ එලියා ස්වර්ගයෙන් ගිනි බැස්සෙව්වා. Elijah stood up and bring fire from heaven that day in front of the gods of Baal. Through the prayer. Through යාඥාව තුළින්. Through the prayer you will break everything. යාඥා තුළින් ඔබ සියලු දේ කඩලා දමන්නට යනවා. Whatever obstacles in front of you, through the prayer that will break in the name of Jesus. කුමන බාධාවක්ද ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙන්නේ යාඥාව තුළින් ඒ දේවල් විනාශ වෙන්න It will යනවා. break in the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ දේවල් Because the living God is within you. මාක් නිසාද The ජීවමාන mighty miracle God is within you. හාස්කම් කරන The දෙවියන් powerful වහන්සේ. Jesus is within you. බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අප තුළයි. He is within you, my dear brothers and sisters. අප තුළයි සහෝදර Maybe you are looking here and there. You cannot see the Jesus, the powerful God within you, because your eyes
you cannot see. ඔබ වටපිට බලන කාලේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බෑ. මක් නිසාද ඔබගේ දැස් ඔබට උන්වහන්සේව පේන්නේ නැහැ. Because your spiritual eyes has closed. ඔබගේ ආත්මික දැස් වැසිලා තිබෙනවා. Open your eyes and see the God. ඒ ආත්මික දැස් විවෘත කළ Open your eyes and see within you the mighty miracle. Powerful God. ඒ දැස් ඇරලා උන්වහන්සේ බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ හාස්කම් කරන දෙවියන් වහන්සේව දකින්න. He can do anything in your life. අපේ ජීවිතේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් දෙවියන් So වහන්සේ. if you got a mindset of Christ, යේසුස් වහන්සේගේ සිත අප තුළ තිබේ නම් first thing what? පළවෙනි දේ කුමක්ද? You knew your identity. ඔබ දන්න ඔබගේ හැඳුනුම්කම The කුමක්ද? second thing, දෙවෙනි කාරණාව. you got a purpose and plan. ඔබට පරමාර්ථයක් තිබෙනවා උන්වහන්සේ තුළ. Third thing, තුන්වෙනි කාරණාව. I know God is with me. මම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමගයි. Do you believe? ඔබ ඒ විශ්වාස කරනවද? Do you believe the Christ is within ඔබ you? විශ්වාස කරනවද? Do you need the mindset of Christ this morning? ඔබට අවශ්‍යද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තිබුණු සිත Get connect to Jesus. යේසුස් වහන්සේ සමග Pray. සම්බන්ධ වෙන්න. යාඥාව. Live your purpose and plan. ඔබගේ පරමාර්ථය දැනගන්න. Walk according to the will of God. යේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුළ ගමන් කරන්න. You will see mighty things in your ඔබ life. බලවන්ත දේ ඔබේ ජීවිතේ You දකින්න will යනවා. see the marvelous things. ඒ අන්නාර්ග වූ දේවල් ඔබ දකින්න යනවා. No one see, no one hear the things that which God has placed for you. You will see. කිසි කෙනෙක් දැකපු නැති කිසි කෙනෙක් කනින් අසපු නැති බලවත් දේ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ දකින්න Because යනවා. our God is mighty miracle.